सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एसएस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल व्लॉग्स से तुहाडा स्वागत करता जी। उम्मीद करता तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे, अपने प्रोग्रामां दे नाल होवोगे। कहते हैं कि कुछ भी शुरू करन तो पहलां डरो ना, ठीक है जी, क्योंकि आपां नूं एक फेलियर तो बाद उस अकाल पुरख सच्चे पातशाह वालों एक चांस दिता जांदा कि आपां कुछ वधिया जिहड़ा हैगा बिल्ड कर सकीए। सो जिवें एक मोटिवेशनल लाइन हैगी जी, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट्स अ चांस टू बिल्ड समथिंग बैटर। ठीक है जी। सो बहुत बारे हुंदा की है कि एप्लीकेंट्स दी कई बार कोई ओपन वर्क परमिट हो, कैनेडा स्टडी वीज़ा हो या कुछ भी हो, कोई रिफ्यूजल आ जाती है तो उस तो बाद बहुत सारे बंदे होंगे ने अपना हौसला ढक के बह जाते हैं कि अपने वास्ते अगे रास्ता ही बंद हो गया जी, वो मेरे नाल दा चला गया हो गया। बट अगर आप गल करके देख लीए तो हर एक परसन का किस्मत की गल करके देख लीए ना, इमीग्रेशन इंडस्ट्री के 1% इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मायना दे के चलते हैं। 1% जो किस्मत होंगी है ना, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स की फाइल पहला पिक हो जाती है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स की फाइल लेट पिक होंगी है, तो उस दे नाल कईयां दा स्टेटस उदों एक्सपायर होने वाला हो जाता, तो बहुत सारे किसी को निराशा का सामना करना पैंदा, तो कोई अपनी जी होंगी है पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आ जाती है। आप एक ओपन वर्क परमिट की जी PPR हैगी शेयर करते हैं जी, जो अपने को 8 तरीक को अपने को अज PPR हैगी ओपन वर्क परमिट की आई हैगी जी गुरनैब सिंह की। ठीक है जी। गल कर लीए इस वीर की पहला 2 बार स्पाउजल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ है, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन अपनी जो लगाई सी दोनों बार उदों लगाई सी जो वाइफ इन्होंने स्टडी ते सीगे। एक बार तो इन्हों एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई उदों कि फंडिंग की वजह करके, और सैकेंड टाइम इन्हों एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई सी परपज़ ऑफ विजिट, क्योंकि इन्होंने वाइफ की स्टडी उधरों डन हो गई, उधरों का डिसीजन जोड़ा बन गया। थर्ड टाइम इस वीर की एप्लीकेशन लॉन्च की, आप इनकी एप्लीकेशन लगाई सी जी 5 मार्च 2021 उन्होंने एप्लीकेशन लगाई सी, तो जो 8 मार्च 2022 को कहना भाव 1 साल तो 2 दिनों के इन्हों की अपन जी हैगी वीज़ा जोड़ा है आप कहते पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट जी हैगी रिसीव हुई है। स्टैप बाय स्टैप आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, नाल दी नाल आप डिस्कस करांगे कि इन्होंने की तब्दीलियां या की रीजन सीगे। गल कर लीए गुरनैब सिंह की आप जी, तो गुरनैब सिंह के एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हैगा जी। ठीक है जी। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नाल कि इन्होंने अपना डेयरी फार्मिंग शो करते हैं, और नाल ही इन्होंने अपना जिदा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस किसी ना पार्टनरशिप के शो किया होया सी, बट उस चीज़ की कोई एंट्री है नहीं सी इन्होंने कोल, कोई पेपर नहीं हैगा। ठीक है। तो इन्होंने जो सब तो पहला अपना बिजनेस लगाया तो इन्होंने अपना पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस लगाया सी, बट विदाउट एनी पेपर, सब कैश पेमेंट शो करके। सो उस चीज़ करके ये अपने बिजनेस में जोड़ा है जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मेरा ये बिजनेस जोड़ा है मेरा कंटिन्यू अर्निंग सोर्स के हैगा। एग्रीकल्चर तो चलो एक साइड बिजनेस हैगा ही हैगा। सो आफ्टर दैट जो हम अपन ओपन वर्क परमिट की PPR लगाई तो इनका डेयरी फार्मिंग का बिजनेस जोड़ा है उन्होंने प्राइमरी बिजनेस रख के अपन की जी हैगी ओपन वर्क परमिट की PPR एप्लीकेशन जी हैगी लॉन्च की सी, क्योंकि वो की होंगे जी, क्योंकि डेयरी फार्मिंग के इन्हों की पेमेंट जी हैगी बानी डेयरी तो इनकी पेमेंट जी हैगी इन्होंने अकाउंट के आ रही सी। सो बानी डेयरी के एक उनका फायदा होंगे, अगर आप गल कर लीए वेरका बानी डेयरी तो उन्होंने पेमेंट स्लिप्स जिहड़ियां होंदियां वो डिटेल बहुत ज़्यादा वधिया दित्ती होंदी है, तो वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां प्रॉपर अकाउंट एंट्री दे नाल शो होंदियां ने कि इन्ना दुੱਧ इन्हां दे कोल सेल हो रहा, तो इन्ना पैसा जिहड़ा आ रहा। दूसरे पासे एग्रीकल्चर की गल कर लीए तो एग्रीकल्चर के इस वीर के नाम से सिर्फ 1.5 किला पैली आ, और बाकी 7 किले ये फादर के नाम के उपर है। कहना भाव 8.5 किले पैली इन्हों की घर की सी, कोई भी पैली की ठेके तो नहीं शो की गई। घर की पैली का जोड़ा है इन्हों की इनकम बना के जी हैगी वो इन्हों की एग्रीकल्चर इनकम जी शो की गई है। सो उस दे नाल जिहड़े सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे जिहड़े है सबमिट किए गए, लाइक जिद्दां J फॉर्म हो गए, उन्होंने जमाबंदी हो गई, उनकी रजिस्ट्री हो गई, एंड सो ऑन अदर डॉक्यूमेंट्स जिहड़े भी उन्होंने नाल अवेलेबिलिटी अपनी बनती है। सो 5 मार्च में इस वीर की आप एप्लीकेशन लॉन्च की सी, बायोमैट्रिक इन्होंने ऑलरेडी होए हुए थे। ठीक है जी। सो जोड़ा है मैडिकल इन्हों का आप बाद अपफ्रंट करवा के जून के इन्हों मैडिकल आप वैब फॉर्म के थ्रू अपडेट किया सीगा, तो मैडिकल जोड़ा है इन्होंने नवंबर के पास हो चुका है, नवंबर 2021 के। उस तो बाद इन्होंने कोई भी जी हैगी अपडेशन नहीं दी गई, बट जोड़ा है कि जैन के इन्हों की वाइफ दे की है जी करंट स्टेटस जोड़ा है कहना भाव, हालांकि वो वर्क परमिट से सी इन्हों वाइफ, बट फिर भी उन्होंने पे स्टब्स एंड उन्होंने बैंक बैलेंस जी हैगी स्टेटमेंट वो जरूर मंगी गई अंबैसी वालों। ये सिर्फ 2 चीज़ों की डिमांड जी हैगी अंबैसी वालों की गई सी। सो इत्थे एक पिन पॉइंट बनता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट इस चीज़ सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट सिर्फ उन्होंने आती है जिन्होंने वाइफ का स्टेटस जोड़ा है चेंज हो गया। अगर तुसी अपनी फाइल जी हैगी वर्क परमिट से लॉन्च कर रहे हो, और नाल ही तो उत्थे अपने एक चांसिस होंगे ने कि अपने तो जोड़े है दोबारा एडिशनल डॉक्यूमेंट जोड़े है मंगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंबैसी ने बहुत सारे एप्लीकेंट इदां दे देखे जिन्हों के स्पाउस इन कैनेडा ने
ਆਪਣੀਆਂ 3 ਪੇ ਸਟਬਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਸਟਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਸਟਬਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਕਿਸੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੌਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਕ ਵਿਦਿਨ 2 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮੰਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਫਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਈਡ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਈਲਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਇਨਸਾਈਡ ਫਲੋ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਇਨ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਪਿਲਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1% ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 33% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਸੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵਿਦ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਔਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੱਤੋ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037 7707850037। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਰੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7707850037, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ।